ناظرین، اس وقت ہم جمعہ مسجد کے احاطے میں ہیں۔ یہ جمعہ مسجد کا حصہ ہے اور یہاں پہ تقریباً 70 بچے ہیں جو بیٹھے ہیں، جو اپنا ٹیسٹ دے رہے ہیں۔ یہ جمعہ مسجد اور فیملی فرسٹ گائیڈنس سینٹر اور کاوش کے اشتراک سے یہ بچوں کا پروگرام رکھا گیا ہے۔ یہ بچے جو ہیں یہاں پہ وہ 10ویں اور 12ویں پاس کر چکے ہیں اور ان کو آگے اپنی تعلیم حاصل کرنا ہے، اور ان کے تعلیم آگے حاصل کرنے میں یہ ٹیسٹ کس طرح کا معاون ہوگا، آئیے ہم جاننے کی کوشش کریں گے ان بچوں سے بھی، ان کے پیرنٹس سے بھی، اور جو ٹیسٹ لے رہے ہیں ہم ان سر سے ہی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ مقصد کیا کہیں گے یہاں جمعہ مسجد کے اندر فیملی فرسٹ کاوش اور جمعہ مسجد کی طرف سے جو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ رکھا گیا اس تعلق سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ دیکھیں، بچوں کے لیے ایس ایس سی ایچ ایس سی کے بعد اپنے کیریئر کا جو الگ الگ تعلیمی شعبہ جات ہیں، آرٹس ہو، کامرس ہو، سائنس ہو، میڈیکل فیلڈ ہے، انجینئرنگ فیلڈ ہے، یا اسکل ڈیولپمنٹ کے الگ فیلڈز ہیں، تو کون سی فیلڈ چوز کرنا یہ آسان نہیں ہوتا۔ والدین بھی فکر مند ہوتے ہیں، لہٰذا ایپٹیٹیوڈ کے ذریعے سے بچے کے جو پیشن ہے، جو اس کی صلاحیت ہے، اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی لیے جامع مسجد بمبئی میں فیملی فرسٹ گائیڈنس سینٹر کے ذریعے سے اور کاوش ٹیم کے تعاون سے یہ بہت بہترین کوشش کی گئی ہے کہ بچوں کا ایپٹیٹیوڈ ہو، اور ماشاءاللہ 68 بچوں نے رجسٹر کیا ہے، اور یہ نظام امید ہے کہ بہت خیر و عافیت کے ساتھ اور اس کے بہت بہتر نتائج ہوں گے۔ آج ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہے، اور پھر آئندہ 2-4 دنوں میں ان بچوں کا 1 to 1 کاؤنسلنگ ہوگی، اور ان کے سلسلے میں ان کو رہبری اور رہنمائی کی جائے گی۔ یہ ٹیسٹ کتنے سالوں سے ہو رہا ہے اور کیا یہ آئندہ بھی جاری رہے گا؟ یہ الحمدللہ جب میرے بچے ایس ایس سی میں پہنچے تھے تو اس وقت میں بہت فکر مند ہوا تھا۔ میں نے بہت سے کاؤنسلر سے اپوائنٹمنٹ لی، بہت ساری جگہوں پر ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کرایا، بہت پریشان ہوا۔ تو یہ اندازہ ہوا کہ اگر یہ سہولیات کو انڈر ون روف بنا دیا جائے، لہذا 2023 میں اس کا نظام بنایا گیا تھا۔ پھر 3-4 سال سے الحمدللہ کنٹینیو چل رہا ہے، اور بہت اچھے اس کے نتائج ہیں۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے ان بچوں کو جو ایچ ایس سی ایس ایس سی پاس کر چکے ہیں؟ کیا ان کو بھی اس طرح کا ٹیسٹ دینا چاہیے؟ دیکھیے، بچے تو ہزاروں بلکہ لاکھوں کی سنکھیا میں پاس کرتے ہیں۔ یہ تو ایک مختصر سی کوشش ہے۔ ہر طالب علم کو چاہیے کہ اس زاویے میں اپنی فکر کرے، توجہ دیں، اور اپنے تعلیمی میدان کو واضح طور پر سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت ضروری ہے۔ دلچسپی بڑھتی ہے تو شوق اور رغبت کے ساتھ بچہ اس موضوع میں آگے بڑھتا ہے۔ لہذا ہر طالب علم کو چاہیے، ہر اسٹوڈنٹ کو چاہیے، چاہے وہ 8 9 10 میں ہو، چاہے ایس ایس سی میں ایپٹیٹیوڈ کروائے، کاؤنسلر سے ملے، ماہرین سے ملے، پروفیسر سے ملے، اور اس سلسلے میں اپنے لیے رہبری اور رہنمائی حاصل کرے۔ یہ ٹیسٹ جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے، ہم کوشش کریں گے بچوں سے بات کرنے کی۔ بیٹا کہاں سے آئے ہوا؟ جوگیشوری۔ جوگیشوری سے۔ کیسا لگا یہ ٹیسٹ؟ کیسا رہا آپ کے لیے؟ اچھا تھا ماشاء اللہ۔ جو کچھ کہنا چاہو گے؟ اس طرح کا ٹیسٹ پہلے دیا تھا؟ نہیں دیا۔ سر کیا کہیں گے، آج آپ جمعہ مسجد کے اندر آپ بچوں کے ساتھ آئے تھے اور آپ نے اپنے بچوں کا ٹیسٹ دلوایا یہاں پہ، کیا کچھ کہیں گے اس ٹیسٹ کے تعلق سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عادل آصف ہے۔ میرا بیٹا ادی جو ایک انٹرنیشنل اسکول میں پڑھتا ہے، ICSC کا اس کا کریکولم ہے۔ میں سب سے پہلے مبارکباد دوں گا جمعہ مسجد کے ٹرسٹیان اور منتظمین کو، جنہوں نے اس قسم کا ایک تعلیمی اپروچ ہماری قوم کے لیے رکھا۔ میں جو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ دیکھ رہا ہوں جس کی فیس صرف 500 روپیز ہے، جو باہر کی جگہوں پر جو ہے یہ ہزاروں روپے میں ہے، کئی 4000 کئی 5000 کئی 6000، اور اس کا سب سے بڑا بینیفٹ ہماری قوم کے لوگوں کو ہوگا۔ اور جس طرح کا انتظام انہوں نے رکھا ہے یہ قابل تعریف ہے، اور میں تھوڑا سا رنجش میں اس لیے ہوں کہ صرف یہ ایک بار ہوا ہے۔ ابھی میں سمجھتا ہوں اس کو متواتر رکھیے، اور یہ شاید ابھی ایک ہی سیشن ہے، تو میں نے میڈم سے یہ کہا تھا کہ میڈم اس کو ایٹ لیسٹ 3 سیشن میں رکھیے، کیونکہ اس کی اویئرنیس اور پھیلنی چاہیے، اور جیسا جیسا دن بہ دن یہ جائے گا انشاءاللہ لوگوں کی جو اپروچ ہے اس کے طرف آئے گا۔ اور یہ بہت مفید چیز ہے کہ ایپٹیٹیوڈ سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بچے میں کتنی ایبلٹی ہے، اس کا پوٹینشیل آپ جج کر سکتے ہو سکتا ہے کہ آپ کا پوٹینشیل اس کو معلوم ہو اور اس کا پوٹینشیل کسی اور کو نہیں معلوم ہو، لیکن جب وہ رزلٹ آن دا پیپر آئے گا تب ہم اس کو جج کر پائیں گے کہ اس کو کس کورس میں ڈالنا ہے۔ اگر وہ ہو سکتا ہے کہ وہ میڈیکل کے لیے ٹرائی کرتا ہو، لیکن اس کا پوٹینشیل نہیں ہے میڈیکل کے لیے، اس کا پوٹینشیل کہیں میتھمیٹکس اور انجینئرنگ کی طرف ہے، تو ہم اس کو وہاں پر مولڈ کر سکتے ہیں۔ اور جتنی بھی چیزیں جو آج جو میں تقریباً 3-4 گھنٹے جو بھی ہوا ان کے پیپرز آبزرو کیا، جو ٹیچرز نے جو ان کو
एग्ज़ाम पैटर्न दिया, मैं उससे बहुत मुतासिर हूँ। एब्सोल्यूटली ये एक एक्सट्रीम प्रोसेस है और इसको जारी और सारी रखिए। शुक्रिया सर बात करने के लिए। आमिर अंसारी साहब, आप काबिश की तरफ से हैं और आपकी तरफ से एक बच्चों का टेस्ट लिया गया, इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? इस तरह का टेस्ट जो है बच्चों के तालीम को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह के मददगार साबित होते हैं? जी, आज जो है वो जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट और फैमिली फर्स्ट काउंसलिंग के ज़ेर एहतमाम और काविश के इश्तराक से बच्चों के लिए 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए एप्टीट्यूड टेस्टिंग का इंतज़ाम किया गया है। ये टेस्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का टेस्ट है, जिसके ज़रिए हम लोग बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, जिसमें हमारा GAT भी है, जनरल टेस्ट जो बैटरी है एप्टीट्यूड का। उसके अलावा इंटरेस्ट टेस्ट है, पर्सनालिटी टेस्ट है और इंटेलिजेंस टेस्ट है। ये चारों टेस्ट का रिजल्ट हम लोग बच्चों के लिए प्रिपेयर करके 1-to-1 काउंसलिंग इंशाल्लाह 2 रोज़ के बाद हम लोग लेने वाले हैं। ये टेस्ट इसलिए लिया जाता है ताकि वो सारे बच्चे जो थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है अपने फ्यूचर को लेकर, अपने करियर को लेकर, तो साइकोलॉजिकल बेसिस, साइंटिफिक बेसिस होते हैं अपने करियर के चॉइस के लिए। तो चूँकि रिजल्ट भी आ चुके हैं, तो उनके एकेडमिक रिकॉर्ड्स भी हैं हमारे पास, फैमिली का बैकग्राउंड भी है, पेरेंट्स भी हैं, बच्चे का खुद का बहुत सारा इनपुट है और ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है। ओवरऑल बच्चे का पूरा पिक्चर हमारे सामने है। इंशाल्लाह हम लोग 1-to-1 बैठकर बच्चों के लिए आइंदा 5 साल, 7 साल का एक अच्छा रोड मैप बनाकर उनको देंगे, ताकि ये आने वाली ज़िंदगी में बेहतर तरीके से कामयाब हो सके। क्या नाम है आपका? आयशा, कहाँ से आए हो? जोगेश्वरी। जोगेश्वरी से। कैसा रहा आज का टेस्ट जो आप जुम्मा मस्जिद के अंदर दे रहे हैं? अच्छा रहा और शायद ये हेल्पफुल रहे फ्यूचर के लिए, क्योंकि आजकल स्ट्रीम्स बहुत डिफ़िकल्ट हो गई और ये हेल्प करेगा फ्यूचर में। सर क्या कहना चाहेंगे आज जो जुम्मा मस्जिद में ये टेस्ट रखा गया है फैमिली फर्स्ट और जुम्मा मस्जिद और काबिश की तरफ से? अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि काविश और मुफ्ती अशफाक साहब की तरफ से ये ऑर्गेनाइज़ हुआ। जैसा कि मेरा बेटा 12वीं एग्ज़ाम में था, तो हम लोगों ने उसके लिए नीट प्लान किया था, लेकिन बाद में 1 साल के उसने नीट ड्रॉप कर दिया। तो उसी के हम देखते हुए हम लोगों ने, अब हैं 2 बच्चे भी जो है माशाल्लाह आगे साल जो है वो पढ़ाई की तरफ जाएँगे, तो हमने ये टेस्ट दिया और ये टेस्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कारआमद है और हम चाहते हैं कि इस तरह जो है उम्मत के अंदर और भी प्रोग्राम हो, वो इस तरह जो है ये यहीं नहीं और भी मुख्तलिफ अदारों में जाके जो इस तरह के मतलब आगे फ्यूचर के लिए बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। होना चाहिए। जी, जी, जी। जैसे जोगेश्वरी में अपने बच्चे ज़्यादा है और अंधेरी में है। ये मस्जिद के अंदर इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है क्या? और इससे पहले मस्जिद के अंदर इस तरह जी, मस्जिद में ये काम हो रहा है, जैसे कि हमारे जो उलमा कराम का एक फ़िक्र थी कि मस्जिद सिर्फ नमाज के लिए नहीं है, मस्जिद जो है वो उम्मत की जो भी ज़रूरत है, पढ़ाई लिखाई हो, अस्पताल हो, दवादार हो और रोज़गार हो, उस सब का जो तकाज़ा हो, जो मस्जिद से पूरा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देख के काफ़ी खुशी हुई कि जिस तरह अल्लाह के नबी के ज़माने में तमाम ज़रूरत समाजी और रूहानी और दीनी तकाज़े मस्जिद से पूरे होते थे, उस तरह आज भी अल्हम्दुलिल्लाह एक नमूने के तौर पे हमको देखने मिला अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ यहाँ पे वो टीचर हैं जो बच्चों का एग्ज़ाम ले रहे थे, मुस्तफ़ा सर हैं और मैम हैं। सर क्या कहेंगे कैसा रहा ये बच्चों का टेस्ट? आप हर साल करते हैं इस तरह का टेस्ट, कुछ कहना चाहेंगे इस टेस्ट के ताल्लुक से? जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा काउंसलर जुमा मस्जिद ट्रस्ट की जानिब से हर साल जो काउंसलिंग का प्रोग्राम रखा है, 3 साल से लगातार यहाँ पर मैं आ रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत फ़िक्रमंद है ट्रस्ट और हमारे ख़ास तौर पर मुफ्ती साहब जो है अशफाक साहब, काफ़ी इस बारे में जो है वो जद्दोजहद कर रहे हैं कि बच्चों के मुस्तकबिल को किस तरह से सँवारा जा सकता है और उनकी करियर के बारे में काफ़ी फ़िक्रमंद रहते हैं। लिहाज़ा वो मुख्तलिफ़ काउंसलरों से कॉन्टैक्ट करके मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम का इनेकाद करते हैं। आज यहाँ पर जो है बच्चों का करियर गाइडेंस के लिहाज से जो है वो एक साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया गया और इस बुनियाद पर जो है वो थर्सडे को उनकी पर्सनल काउंसलिंग होगी, उनके पेरेंट्स के साथ में 1-to-1 काउंसलिंग होगी और उस टेस्ट की बुनियाद पर उनके लिए जो है वो आगे के करियर्स के इंतखाब के लिए करियर्स कौन-सा उनको सूटेबल रहेगा, इसके लिए जो उनको गाइडेंस किया जाएगा। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अ, मैं ये कहना चाहूँगी कि जुमा मस्जिद ट्रस्ट जो ये इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रही है मुस्लिम बच्चों के लिए, ये वाक़ई काबिल तारीफ़ है और मैं पिछले 3 सालों से मैं भी यहाँ काउंसलिंग के सिलसिले में यहाँ मेरा आना हो रहा है। तो मैंने देखा माशाल्लाह कि तादाद जो है बच्चों की बढ़ रही है। हम चाहते हैं कि बच्चों में और ज़्यादा अवेयरनेस हो थ्रू द सोशल मीडिया, ये मैसेज बहुत सारे लोगों तक पहुँचे
اور زیادہ سے زیادہ بچے جو ہے اس چیز کا وہ فائدہ اٹھائیں. تھینک یو. ناظرین، آپ نے دیکھا، ہم نے جمعہ مسجد سے آپ کو دکھایا جو یہاں ایک چھوٹا سا پروگرام چل رہا تھا. یہاں بچوں نے بھی اپنا فیڈ بیک دیا. انہوں نے کہا کہ بہت اچھا ٹیسٹ رہا یہ ان کے لیے. پیرنٹس نے بھی ان کو سراہا اور جو کونسلر تھے آپ نے ان کی یہ بات سنی. ہم پھر آپ کے سامنے کسی اور اہم مقامات سے اہم پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے دیجیے اجازت. شکریہ.